వెల్కమ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, టీసాట్ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ అనంతరము వ్రాయదగినటువంటి వివిధ రకాల ఎంట్రన్స్ సెట్ ఎగ్జామ్స్కి ఫిజికల్ సైన్స్ నుంచి ఏ రకమైనటువంటి ప్రశ్నలు వస్తాయి అనేటువంటిది చూద్దాం. ఇందులో మొదటి భాగంలో కొన్ని ప్రశ్నలు మనము డిస్కస్ చేద్దాం. భౌతిక శాస్త్రానికి సంబంధించినంత వరకు ప్రతి చాప్టర్ నుంచి కనీసం 3-4 ప్రశ్నలు ఏదైనా ఎగ్జామ్లో రావచ్చు. టీఎస్ఆర్జేసీని మనం టార్గెట్గా చేసుకుని ఈరోజు ఎటువంటి ప్రశ్నలు అడుగుతారు, ఏ విధంగా సమాధానం చేయాలి అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, 1 వోల్ట్ ఇంటూ 1 యాంపియర్. వోల్ట్ ఇంటూ ఆంపియర్. వోల్ట్ అనేది విద్యుత్తుకి సంబంధించినటువంటి విద్యుత్ ప్రమాణం, ఆంపియర్ విద్యుత్ ప్రమాణం. ఈ రెండింటినీ కలిపి పని అంటే గతిశాస్త్రంలో, ఉష్ణగతిక శాస్త్రంలో సమానమైనటువంటి తత్సమాన యూనిట్, ద ఈక్వలెంట్ యూనిట్ ఇన్ ఎనర్జీ పార్ట్ వీ విల్ గెట్ ఇట్. సో వోల్ట్ ఇంటూ ఆంపియర్, దట్ ఈస్ జౌల్. 1 volt is defined as the difference in electrical potential between 2 points of a conducting wire, which when an electric current of 1 ampere dissipate 1 watt of power between those points, and 1 ampere is defined as 1 coulomb of charge per second. An ampere is a unit of measure of rate of electron flow or current in an electrical conductor. So ఒక యూనిట్ ఛార్జ్ ప్రయాణం చేసినప్పుడు ఎంత పని జరుగుతుంది, ఆ పని జరగడానికి ఎంత శక్తి ఉపయోగించాలి అనేటువంటి విషయం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ ఐ. గతిశాస్త్రంలో పవర్ అంటే మనం ఎంత శక్తి ఉపయోగించాము అనే దాని మీద లెక్క కడతాం. విద్యుత్తులో పవర్, ఎలక్ట్రిక్ వాట్ పవర్, కిలోవాట్ పవర్ లెక్క వేస్తాం. 1 కిలోవాట్ అవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.6 ఇంటూ 10⁶ joules. Next question, a double convex lens has 2 surfaces of equal radii and refractive index n is equal to 1.5. The focal length of that lens will be. So lens ఈక్వలెంట్ కర్వేచర్ కలిగి ఉన్నటువంటిది గ్లాస్, ప్లెయిన్ గ్లాస్, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1.5 ఉంటుంది. ఇది తీసుకున్నప్పుడు ఫోకల్ లెంగ్త్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఫోకల్ లెంగ్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనం 1/f ఈజ్ ఈక్వల్ టు n-1 ఇంటూ 1/r1 ప్లస్ 1/r2 తీసుకుంటాం. అంటే ఒక కర్వేచర్, ఫస్ట్ కర్వేచర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ r1 అండ్ అదర్ కర్వేచర్ r2. Here in the question it was given that both the curvatures are same, so r1 and r2 are same. N is equal to 1.5. Let us substitute the values. R1 is equal to r2 is equal to r and n is equal to 1.5. Then we will get 1/f is equal to 1/r. So reciprocals, both are the fractions, so take the reciprocals. F is equal to r. So our answer will be r. Next question, if the 5 cm height of object is placed between F and C, focal length and center of curvature, in front of a concave mirror, its magnification is 2. So when an object is kept in between F and C of the mirror, then magnification, what is the magnification? M is equal to HI. HI means the height of the image, and HO, this H0 or HO, height of the object. So the ratio between height of the image and height of the object, that gives the magnification power. So how much magnification is there? That is given, it is 2. So H0 is equal to 5 centimeters, M is equal to 2 HI. So if you solve the equation, we get HI is equal to 10 centimeters. So for a height of 5 centimeter object, we will get 10 centimeter
long image. The formula to determine the refractive index of the material of a prism n. So it is given a direct question. We have to remember the formula. So n is equal to sin a plus dm. What is dm? Minimum deviation, angle of minimum deviation by 2 whole divided by sin a by 2. Here see, a small change is there. You should not get confused in these options. C and D looks alike, but the fraction is different. A plus angle of minimum deviation by 2, here a plus dm by 2. So that makes lot of difference. So we have to use this formula only, sin a plus d by 2 by sin a by 2. At noon the sun appears white. So generally sun, the color of the sun changes in different timings. Even in the daytime, according to the situation, atmospheric changes, due to atmospheric changes, the sun appears red or saffron color or white. Why it is white? The reasons, there are 4 reasons given in this question. Light is least scattered when during the noon time, మధ్యాహ్నం పూట సూర్యుడు నడినెత్తి మీద ఉంటాడు. అంటే మనకి భూమికి సూర్యకిరణాలు డైరెక్ట్గా వస్తూ ఉంటాయి. తక్కువ డిస్టెన్స్లో ఉండటం వల్ల సూర్యుడు తెల్లగా కనపడతాడు. ఆల్ కలర్స్ ఆఫ్ లైట్ రీచ్ అవర్ ఐ. అన్ని రంగులు మన కంటికి చేరుతాయి. అన్ని రంగులు కంటికి చేరడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్. బ్లూ కలర్ ఈజ్ స్కాటర్డ్ ద మోస్ట్. ఇఫ్ బ్లూ కలర్ ఓన్లీ స్కాటర్స్, దెన్ we will get blue light. Red color is scattered, then we get red color. So sun is over the head during the noon. The sun is near to atmosphere, because of which the light will not scatter properly, and the sun appears white in the noon time. Which of the following device works on principle of electromagnetic induction? Electric fan, induction stove, electric bulb, LED. So it is the correct answer is electric fan, not LED. Electric fan, the electromagnetic induction మీద పనిచేస్తుంది. అంటే మ్యాగ్నటిజం రావటం, విద్యుత్ ప్రవాహం వల్ల అయస్కాంత తత్వం ప్రేరేపింపబడి ప్రేరిత అయస్కాంత శక్తితో విద్యుత్ అయస్కాంత క్షేత్రం ఏర్పడటం వల్ల ఫ్యాన్ మోటార్ తిరుగుతుంది. ఆన్సర్ ఏ. Which of the following lenses are used to correct presbyopia of a person? Presbyopia అంటే ఏజ్డ్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల వచ్చేటువంటిది. ఏజ్డ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే బియాండ్ 40. నవేడేస్ ఈవెన్ ఎట్ ఏజ్ ఆఫ్ 35 people are getting the eye defect. So biconcave, biconvex, bifocal, plano-convex. Which one they will use? It is bifocal. Both the concave lens and convex lens should be used for aged people. It is inability to see clearly objects that are near due to the aging of clearly muscle is referred as presbyopia. We can say that presbyopia is the condition of hypermetropia due to aging. Presbyopia can be corrected using a bifocal lens. Note this lens will be used in case of myopia as well as hypermetropia. Myopia, short sightedness ఉన్న hypermetropia ఉన్నా కూడా ఈ లెన్స్ వాడతాం. బైఫోకల్ లెన్స్ ఖచ్చితంగా దీన్ని చత్వారము అని కూడా అంటారు తెలుగులో. ఏజ్డ్ పీపుల్కి వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లం. ఏ షార్ట్ సైటెడ్ పర్సన్ కెనాట్ సీ క్లియర్లీ బియాండ్ 2 meters. Calculate the power of the lenses required to correct his vision. ఒక షార్ట్ సైటెడ్నెస్ అంటే హస్వదృష్టి, షార్ట్ సైటెడ్నెస్, మయోపియా, హస్వదృష్టి కలిగినటువంటి వ్యక్తికి
2 మీటర్ల కన్నా ఎక్కువ దూరం చూడలేని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఎంత పవర్ కలిగినటువంటి లెన్స్ వాడవలసి ఉంటుంది. ద ఫార్ములా ఈజ్ 1/f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/v, దట్ ఈస్ image distance and u objective distance. So image distance is given, objective distance that is infinity. So if you substitute infinity and this 2 meters, we will get f is equal to 2 meters. So p is equal to 1/2, that means 0.5d. This minus here, minus tells that it is a concave lens. When three resistors are connected like this, three resistors each are connected in parallel. సో 3 రెసిస్టర్స్ని ప్యారలల్లో కలిపాం, ఒకదానికొకటి ప్యారలల్గా ఉన్నాయి. Now the resultant resistance, the resultant resistance will be whatever number of resistors we have taken in parallel connection or series connection. We have to follow this formula. Rp parallel లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3 plus 1/r4 and so on. Now there are 3 resistors, 1/30, all are same resistance, they are having 30 ohms of resistance. So 1/30 plus 1/30 plus 1/30, that is 3/30, we get 1/10. 1/rp is equal to 1/10, take the reciprocal, we get rp is a resultant resistance. Due to the parallel connection of 3 identical resistors, we get rp 10 ohms. Which of the following is non-ohmic conductor among the given? ఇక్కడ గ్యాలియం, టిన్ మెటల్, సిలికాన్, గ్యాలియం రెండు కూడా అర్ధవాహకాలు అంటారు, సెమీ కండక్టర్స్. కానీ ఇక్కడ నాన్ ఓమిక్ కండక్టర్ గ్యాలియం కన్నా సిలికాన్కి నాన్ ఓమిక్ నేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. జింక్ మెటల్ కాబట్టి ఇట్స్ ఏ గుడ్ కండక్టర్. All good conductors follow the Ohm's law, so they are ohmic substances. Gallium possibly, and silicon, this is a semiconductor, so it does not follow Ohm's law. Ohmic conductors obey Ohm's law, whereas non-ohmic substances does not obey Ohm's law. A person is standing on the bank of a river. A fish inside water will see the person to be. నీళ్ళల్లో ఉన్న చేపకి మనిషి ఏ విధంగా కనపడతాడు? పొడవుగానా, పొట్టిగానా, షార్టర్, టాలర్, సేమ్ హైట్, ఆర్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ద ఫిష్. చేప నీళ్ళల్లో ఎంత లోతు ఉంది అంటే నీటి మట్టాన్ని బట్టి మారుతుందా అనేది. ఇక్కడ మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో క్లియర్గా ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసి ఇచ్చారు. ఈ డయాగ్రామ్ గుర్తు తెచ్చుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నీళ్ళలో ఉన్నటువంటి చేపకి పైన ఉన్నటువంటి వాటర్ లెన్స్ లాగా పనిచేయటం వల్ల ఎక్కువ దూరం కనిపిస్తుంది. అంటే ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ దిస్ వన్ అండ్ అపరెంట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ లిటిల్ మోర్ ఫర్ ద ఫిష్. ఈ ప్రాబ్లం వల్లే పక్షులకి చేపలు తొందరగా దొరికిపోతాయి. చేపల్ని వేటాడేటువంటి పక్షులు లేదా మనుషులు కానీ చేపని పట్టుకోవడానికి దానికి పాపం మనము ఎక్కువ దూరంలో ఉన్నట్టు కనిపిస్తాం. అది తప్పించుకునే లోపు మనకి దొరికిపోతుంది. అలాగే పక్షులకు కూడా దొరికిపోతుంది. సో ద పర్సన్ విల్ అపియర్ టాలర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 167 సెంటీమీటర్స్ ఉన్నటువంటి మనిషి 170 ఆర్ 171 సెంటీమీటర్స్ పొడవు ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తాడు. ఇక్కడ మనిషి పొడవు అనేది కాదు, దానికి థ్రెట్ ఉన్నప్పుడు ఆ థ్రెట్ని చేప తొందరగా ఐడెంటిఫై చేయలేదు. దట్ ఈస్ ద న్యాచురల్ ప్రాబ్లం ఫర్ ఇట్. If
4 wires of each resistance having R are joined to form a square. ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్లో ఇచ్చినట్టు 4 రెసిస్టర్స్ ఇలా స్క్వేర్ రూపంలో కలిపారు. ఇక్కడ ఈ వర్టెక్స్ దగ్గర ఎయిదర్ ఆఫ్ ద వర్టెక్స్, ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ ఇస్ ఏబి అండ్ సిడి లైక్ దట్, ఏబి దగ్గర కానీ సిడి దగ్గర, ఎయిదర్ ఏబి ఆర్ సిడి, ఈ వర్టెక్స్ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అనేటువంటిది లెక్క కట్టమంటున్నారు. ఇక్కడ మనం సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఇలా గీసుకోవాలి. 2 రెసిస్టర్స్, ఆల్ ద 4 రెసిస్టర్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ resistance R. So these two, when these two are connected here, these are in series connection, and the remaining also series connection among A and B terminals. So in series connection, the resultant resistance will be R1 plus R2. R plus R, that is 2R. Here it is 2R and 2R. Now these two are in parallel connection. So 1 by Rp, in the second sum we have seen this sum, 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2, like that. Okay, both are R2, 2R only. So 1 by 2R plus 1 by 2R. We will get R square by 2R. When R are cancelled, we get, it is the reciprocal, we get R. So C is the answer. In right hand rule, the thumb gives the direction of right hand rule. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో థంబ్ అని అడిగారు. పాయింట్ ఫింగర్ ఏమి డినోట్ చేస్తుంది, మిడిల్ ఫింగర్ ఏం డినోట్ చేస్తుంది అనేటువంటిది. సో దీని మీద 3 రకాల ప్రశ్నలు 4 రకాల ప్రశ్నలు ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. So thumb, that gives motion, movement when the current is passing in this direction, middle finger, the current passes towards the point finger, then the conductor or the force will be acting in the direction of the thumb. So thumb indicates force, middle finger current, and this is the direction of the field. సో ఇక్కడ ఈ ప్రశ్న ఇచ్చారంటే ఈ డయాగ్రామ్ ఒక్కటి మనం ఇమేజ్ గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే దీనికి సంబంధించిన ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఆన్సర్ చేయడానికి వీలవుతుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ ఇన్ మోషన్ ప్రొడ్యూసెస్ వెన్ ద ఛార్జ్ ఈజ్ మూవింగ్, వాట్ హ్యాపెన్స్? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, సో ఎలక్ట్రిసిటీ ఖచ్చితంగా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని ఇస్తుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, wherever electric passage is there, electric charge is moving from one place to one place, automatically the magnetic field generates. So vice versa, when magnetic field is disturbed, we will get induced current. So electric current, it is electric current only, the electric current and magnetic field. So electric charge ప్రయాణం చేస్తోంది అంటే అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. along with electric field, magnetic field, అంటే both A and B are the answers. రెండు ఉండాలి. The presence of charge produces electric field and a uniform moving charge generates current when produces magnetic field. సో కరెంట్ ప్రయాణం చేస్తుందంటే ఛార్జ్ కదులుతోంది అంటే when the charge is moving, automatically the current passes from one place to other place. When the current is moving, automatically the magnetic force appears around the conductor, electric conductor. Now match the following. Here 4 attributes are given: power, current, resistivity, potential differences, and the formula for these attributes, the physical quantities are given. We have to match it. So power is related to what? Power V square by R, so this one, and current that is NAVD, this one. Resistivity, that is RA by L, and potential difference W by Q.
So, these are the formulae we are matching. So, this one is the correct answer. So, you have to make a note. The మ్యాచింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఏ రకమైన కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా యార్ మార్క్స్ అన్న పెట్టుకోవాలి, లేదా 1 ఈజ్ రిలేటెడ్ టు డి ఇలా రాసుకోవాలి. 1 డి ఫాస్ట్గా ఇలా రాసుకోవాలి, 2 బి అండ్ 3 సితో రిలేషన్ కలిగి ఉంది, 4 ఏతో. నౌ ఈ ఆన్సర్ని ఎక్కడ ఉంది అనేది చూసుకోవాలి. ఇలాంటివి ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త పడాలి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. Chemical reactions occur with the formation and breaking of what? Any chemical process. Why the chemical process or chemical reaction takes place? To give stability to the atoms or molecules. So, when the atoms are getting stability, bonding will be taken place among the other atoms. Similarly, the molecules. Atoms and atoms may have a bonding, molecules and molecules may have a bonding, molecule and atom also may have the bonding. So, chemical bond happens. ఇక్కడ రియాక్టెంట్స్ అంటే whatever the substances participating in the chemical reaction, those are called reactants. Products, the ultimate result after the chemical process, what products we get, that part. And reagents again reactants only. So, chemical bond will take place. Zinc is coated with iron. This process is whenever a metal is coated on another metal, for different purposes we make a coating of that one. It is called tin plating or electroplating. Electroplating అని అంటారు, tin plating. ఇక్కడ జింక్ వాడుతున్నాం కాబట్టి టిన్ ప్లేటింగ్ అంట. ఈ కాపర్ మీద గోల్డ్ కోటింగ్ వేయచ్చు, సిల్వర్ కోటింగ్ వేయచ్చు. which are corrosive, the metals which are highly corrosive, they can be protected by taking another layer of non-corrosive metal. So, this type of metallic coating on corrosive metals is called electroplating or tin plating. So, electrolysis is a different one. We divide the substances. Corrosion means పాడైపోవటం, galvanizing is a different issue. So, ఇక్కడ electroplating మనం ఆప్షన్ పెట్టుకోవాలి. The molecular weight of calcium carbonate, molecular weight క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు. molecular weight ఫార్ములా ఇచ్చేసారు. Sometimes the name of the molecule will be given. If it is given calcium carbonate, then we have to remember the molecular formula. After remembering the molecular formula, you have to write it and how many atoms, each of element, how many atoms are there. 1 Ca, atomic number is 20 and atomic mass is 40, and carbon, it is atomic number 6 and atomic mass is 12, and 3 oxygens are there. 3 oxygens, each oxygen is having 16 atomic mass. So, 40 plus 12 plus 3 multiplied by 16, that is 48. We get 100. So, B is the answer. 10 grams of hydrogen at STP consists of how many number of molecules? ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అనగానే మనకి మోల్ ఫార్ములా, అవగాడ్రో నెంబర్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో వాట్ ఈస్ ద అవగాడ్రో నెంబర్? దట్ ఈస్ 6.023 into 10 to the power of 23. So Avogadro number of atoms will be there in the gram atomic weight. Avogadro number of molecules will be there in gram mole, like that. 1 mole of hydrogen, 1 mole, here hydrogen is the biatomic element, so there will be 2 atoms, H2 molecule. So 1 gram of hydrogen molecules contain Avogadro number, n number of molecules, 10 grams, 10 into Avogadro number, 10 multiplied by Avogadro number. So simply multiply Avogadro number with 10, you will get 60.02 into 10 to the power of 23. So C is the answer.
color of methyl orange in alkali solution. Alkali means basic solution. In acidic region, what will be the color? Basic region, what will be the color? See, this is a question given in the electrolysis part, pH indicators. So this is the question given in indicators part. Every time in any competitive exam, you will get at least one question regarding indicators. So there are 3 important indicators we use in laboratory at lower level up to 10th class level. Litmus paper, red litmus, blue litmus, methyl orange and phenolphthalein. Phenolphthalein the colorless solution. Methyl orange by appearance it is orange color, దానికి ఉండటమే ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటుంది. దానికి యాసిడ్ వేసినప్పుడు యాసిడ్ రీజియన్, యాసిడ్ మీడియంలో వెన్ the methyl orange is mixed with acid, it appears red color, గులాబీ రంగులో కనిపిస్తుంది. బేసిక్ రీజన్ నిమ్మరసం లాంటివి మిథైల్ ఆరెంజ్ కలిసినప్పుడు ఎల్లో కలర్లో వస్తుంది. సో ఈ ఇండికేటర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న. ఫినాఫ్థలిన్ దీనికి ఆపోజిట్, బేస్లో ఫినాఫ్థలిన్ రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది, మిథైల్ ఆరెంజ్ యాసిడ్లో రెడ్ కలర్ ఆర్ పింక్ కలర్ అని అంటాం, పింక్ కలర్లో ఉంటుంది. సో ఈ పార్ట్ ఇండికేటర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వన్ క్వశ్చన్ డెఫినెట్లీ విల్ బి గివెన్. many salts absorb water from atmosphere. అట్మాస్ఫియర్ నుంచి నీటిని తీసేసుకునే గుణం. రాళ్ళుపు ఇంట్లో పెడితే లేదా చక్కెర కొంచెం తక్కువ క్వాలిటీ చీప్ క్వాలిటీ కలిగినటువంటి చక్కెర నీళ్లు తీసేసుకుని కొంతకాలానికి నీళ్ళగా అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్. అంటే నీటి మీద ఆపేక్ష ఎక్కువగా ఉంటుంది కొన్ని సాల్ట్స్కి. అన్నీ అలా ఉండవు, కొన్ని ఎక్కువ మనకి మనం వాడుకునే ల్యాబ్లో ఉపయోగించేవి, ఇళ్లలో వాడేటువంటి ఉప్పు చక్కెర లాంటివి త్వరగా నీటిని పీల్చేసుకుంటాయి. అందుకనే ఎయిర్ టైట్ ఉండేటువంటి, అంటే గాలి తగలని తేమ తగలినటువంటి పాత్రలో వాటిని పెట్టుకోవాలి. సో హైడ్రేషన్ అంటే నీటిని పీల్చుకోవటం. దీనికి ఒక టర్మ్ కెమిస్ట్రీ టర్మినాలజీ ప్రకారం డెలిక్విసెన్స్ అని అంటాం. డెలిక్విసెన్స్ అంటే నీటిని సంగ్రహించే, నీటి మీద ఉన్నటువంటి ఆపేక్షత. ద సాల్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, కాపర్ సల్ఫేట్, జింక్ సల్ఫేట్, hypo is very good deliquescence salt. If you put a hypo for 5 minutes in a saucer in the room, within 5 minutes it turns into liquid. సో హైడ్రేషన్ అయిపోతుంది, అంటే నీరుగా మారిపోతుంది, అంటే గాల్లో ఉండేటువంటి తేమని మొత్తాన్ని తీసేసుకుంటుంది. సో ఇలా జింక్ సల్ఫేట్, కాపర్ సల్ఫేట్ లాంటి లవణాలన్నీ కూడా నీళ్ళని తీసుకుంటాయి. హైడ్రేషన్. Which are the following acid is injected by stinging hair of leaves of nectar plants? నెట్టల్ ప్లాంట్స్, అలాగే తేనెటీగలు, చీమలు, యాంట్స్, వాటి కూరలో మనకి పించింగ్గా ఉండేటువంటి ఎసిడిక్ నేచర్ కలిగినటువంటి టాక్సిక్ విష పదార్థం ఉంటుంది. అఫ్కోర్స్ అన్నీ విషం కాదు, కొన్ని పాముల్లో విషం పాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ కీటకాల్లో తేనెటీగలు, హనీబీ, యాంట్స్, దీస్ విల్ హ్యావ్ లిటిల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ టాక్సిక్ మెటీరియల్. సో విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ యాసిడ్ ఈజ్ ఇంజెక్టెడ్ బై సింగింగ్ హెయిర్ ఆఫ్ లీవ్స్ నెట్టల్ ప్లాంట్స్? గులాబీ లాంటి, గులాబీ నెట్టల్ కాదు, బ్రహ్మజముడు, నాగజముడు, ఇలాంటి కొన్ని మొక్కలు, వాటి ముళ్ళు మనకు గుచ్చుకున్నట్టయితే మంట, బర్నింగ్ సెన్సేషన్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ బికాజ్ ఆఫ్ మెథనోయిక్ యాసిడ్, ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మెథనోయిక్ యాసిడ్. చీమ కుట్టినా కూడా మనకి మంట రావడము, దద్దులు, ఒక చిన్న దద్దుల్లాగా రావడము, అది మెథనోయిక్ యాసిడ్. నెమ్మది దాన్ని అంతటా అదే సప్రెస్ అయిపోతుంది. దాన్ని గట్టిగా రుద్దటం అలా చేసినట్టయితే స్కిన్ రప్చర్ అవుతుంది. స్కిన్ రప్చర్ చేసుకోకుండా ఉంటే
within 15-20 minutes we get relief from that burning or itching process. Because of methanoic acid it happens. Planck's constant value, direct question. Planck's constant చాలా ఎక్కువగా అడుగుతున్న ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, అవగాడ్రో నెంబర్, ఇలాంటివి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి 6.62 ఇంటూ 10 to the power of -34, 10 to the power of -34 joule second. యూనిట్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూనిట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో 6.62 into 10 to the power of -34 joule second. Because of which of the following reason in glucose and alcohol solution the bulb did not glow? గ్లూకోజ్ పంచదార ద్రావణం, గ్లూకోజ్ ద్రావణం, సూక్రోజ్ ద్రావణం, వీటిల్లో విద్యుత్ ప్రవహించదు, అంటే ఎలక్ట్రాలిసిస్ జరగదు. వై ఎలక్ట్రాలిసిస్ విల్ బీ అబ్స్ట్రక్టెడ్ ఆర్ ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్? సో ఎలక్ట్రాలిసిస్ విద్యుత్ ప్రవహించాలి అంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ అయాన్ ఫార్మేషన్ ఉండాలి. అయాన్స్ ఉంటే పాజిటివ్ అయాన్స్, క్యాటయాన్స్, యానయాన్స్ ఉంటేనే విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది. H2O ఇది డిసోసియేట్ అవ్వాలి, H+ అండ్ OH- అయాన్స్. డిసోసియేషన్, అయనైజేషన్ కాకుండా విద్యుత్ ప్రవాహము, ఎలక్ట్రాలసిస్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ జరగదు. సో దెర్ ఆర్ నో అయనైజేషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్. అయాన్స్గా విడిపోదు, చక్కెర, గ్లూకోజ్ లాంటివి అయాన్స్గా విడిపోవు. వేరే సోడియం క్లోరైడ్ తీసుకున్నాను, గుడ్ అయనైజ్డ్ సొల్యూషన్. ఉప్పు తనంతట తానుగా ఛార్జ్ని కలిగి ఉండదు, కానీ వెన్ ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ ఇన్ వాటర్, వెన్ యూ మేక్ సాల్ట్ సొల్యూషన్, sodium ions and chloride ions, these will facilitate the current charge. So electrolysis will take place. For electrolysis, ionization should take place for power supply or current. When alcohol, glucose are mixed with water, either or sugar even, do not dissolve to form ions. Ions ga maru, hence they do not show acidic character or basic character. Acidity అనేది ఉండదు. H+ అయాన్స్ ఉంటే అకార్డింగ్ టు అర్హీనియస్ థియరీ అండ్ pH ప్రిన్సిపల్, H+ అయాన్స్ ప్రెజెన్స్ దట్ ఇండికేట్స్ ద ఎసిడిటీ. ఎన్ని H+ అయాన్స్ ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి అది యాసిడా బేసా అనేటువంటిది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో H+ అయాన్ ఫార్మేషనే లేకపోతే అయనైజేషన్ అనేది ఉండదు. 3s, 3p, 4s, 3d among these things, orbitals, which atomic orbital has highest energy? ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ క్వశ్చన్ ఈ రకంగా కాకుండా ఏదో రకరకాలుగా ఇవ్వచ్చు. ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎంత ఉంటుంది, పి ఆర్బిటాల్ ఎంత ఉంటుంది, which is having 3s or 3d or 3p and 4s, 3p and 4s, which is మోర్ ఎనర్జెటిక్. ఇలా అడిగినప్పుడు ప్రశ్న ఏ రకంగా ఉన్నా కూడా మనం S = 0 దాని ఎనర్జీ లెవెల్, P = 1, D 2, F 3, నెక్స్ట్ ది G 4. Of course we don't have G orbitals right now. సో ఎజిముతల్ క్వాంటమ్ వాల్యూస్, వీటిని ఆర్బిటాల్ వాల్యూస్ని ఎజిముతల్ క్వాంటమ్ వాల్యూస్ అంటాము. ఇందులో మనం లెక్కేసినట్టయితే 3 + 0, 3s = 3 + 0. Similarly 3 + 1, 3p means 3 + 1, 4s means 4 + 0, 3d means 3 + 2, which is having more value. 3 + 2 is equal to 5. Remaining 3s 3 only, 3p 4, 4s 4, so 3d is having higher energy. Now the electronic configuration of some atom is given here. Can you identify this atom? First ఏ atom అనేది తెలుసుకోగలిగితే తొందరగా ఆన్సర్ చేయడానికి వీలవుతుంది. Let us read the question completely. The electronic configuration of an element is written as, ఇలా ఇచ్చారు యారో మాస్.
యారో బాక్స్ సిస్టమ్ అని అంటారు. యారో బాక్స్ స్క్వేర్లో యారోస్ పెట్టడం ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయడం. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ 1s2 2s2 2px2 2py1 దీని ట్రాన్స్లేషన్. మన ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ యారో బాక్స్లో నుంచి ఈ రకంగా ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవచ్చు. విచ్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ వైలేటెడ్ హియర్? సో ఇందులో ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ వన్? ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వేసేటప్పుడు 3px ఫస్ట్ px వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ 2p or 3p, 3px1 3py1 3pz1 ఈచ్ sub energy state should get one electron each. That means here one electron, here one electron, another electron should come to the third energy state. ఇవన్నీ ఈక్వల్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ అంట. 2px 2py 2pz మూడు ఒకే శక్తి స్థాయిలు అయినా కూడా దాంట్లో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ నిండిన తర్వాత పెయిరప్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది. అది చెప్పింది ఎవరు? హుండ్. సో ఆబో ప్రిన్సిపల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ ఆర్బిట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అనేది చెప్తుంది. అండ్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ వాల్యూ మీద ఎక్కువగా చెప్తుంది. పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిన్సిపల్ ప్రతి ఎలక్ట్రాన్కి డిఫరెంట్ యాటంలో ఉండేటువంటి లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ ఎనీ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 4 క్వాంటమ్ వాల్యూస్, యునీక్ వాల్యూస్. ఒక ఎలక్ట్రాన్ యొక్క క్వాంటమ్ వాల్యూస్ ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ క్వాంటమ్ వాల్యూస్తో మ్యాచ్ కావు. దట్ ఈస్ పౌలీస్ ప్రిన్సిపల్. హున్స్ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుంది? డీజనరేటింగ్ ఆర్బిటాల్స్, వీటిని సమశక్తి స్థాయిలు, డీజనరేటింగ్ ఆర్బిటాల్స్. In degenerating orbitals, one electron should be filled in each degenerating. If you take a d orbital, so d1, there will be 5 degenerating orbitals in d shell. So one electron each should be filled before any electron is pairing up with the new electron. సో ఇక్కడ పేరింగ్ అనేది ఇక్కడ ఖాళీ ఉండంగానే పేరింగ్ జరిగింది. సో ఇట్ ఈస్ అగైనెస్ట్ టు హున్స్ ప్రిన్సిపల్. సి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇలాంటివి కొన్ని సాల్వ్ చేయండి. ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ మెటలాయిడ్. విచ్ ఈజ్ ద మెటలాయిడ్? కాల్షియం, మ్యాంగనీస్, మెగ్నీషియం, బేరియం, ఇవి మెటల్స్. జెర్మేనియం మెటలాయిడ్. మెటలాయిడ్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో మనకి మెటలాయిడ్స్ ఎక్కడున్నాయి? మెటల్స్ ఎస్ బ్లాక్లో ఉన్నవన్నీ మంచి మెటల్స్, క్షారలోహాలు అని అంటారు. క్షార మృత్తిక లోహాలు, క్షారలోహాలు, ఆల్కలైల్ మెటల్స్, ఆల్కలైల్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్. అలాగే పీ బ్లాక్లో ఉండేటువంటి మెటల్స్. ఇక్కడ ఈ పీ బ్లాక్ డి బ్లాక్లో కన్వర్షన్, ట్రాన్స్మిటేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. మెటల్స్ నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్, నాన్ మెటాలిక్ మెటలాయిడ్ క్యారెక్టర్. సో ఈ పి ఆర్బిటాల్లో మనకి ఇక్కడ చూసినట్టయితే స్టెప్స్ లాగా ఇస్తారు. సిలికాన్, ఆర్సెనిక్, జెర్మేనియం. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. సో ఫ్రమ్ దట్ జెర్మేనియం ఈజ్ ఏ మెటలాయిడ్. సిలికాన్, ఆర్సెనిక్, జెర్మేనియం ఎట్సెట్రా విచ్ ఆర్ ఆన్ దీస్ స్టెప్స్. సో పైకి స్టేర్ కేస్ స్టెప్స్ లాగా ఉంటాయి. ఈ స్టెప్స్ దగ్గరలో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ మెటలాయిడ్స్గా ఉంటాయి. ద యూనిట్స్ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. అయనైజేషన్ ఎనర్జీకి యూనిట్స్ ఏమిటి? సో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ IE, ఇట్ ఈస్ ఎనర్జీ, వాట్ ఎవర్ ఎనర్జీ వి మెజర్ ఇన్ కిలోజౌల్స్. ఇక్కడ అయనైజేషన్ జరుగుతుంది. ఎన్ని అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి పర్ మోల్, ఎన్ని మోల్స్ అయాన్స్ అనేటువంటిది కూడా తీసుకుంటాం. సో కిలోజౌల్ ఎనర్జీ అనగానే జౌల్ ఆర్ కిలోజౌల్ అనుకుంటాం. పర్ మోల్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కిలోజౌల్ పర్ మోల్, పర్ మోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ -1 అంటే కిలోజౌల్ పర్ మోల్ అని అర్థం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ డాబరీనియర్ ట్రయాడ్? డాబరీనియర్ ట్రయాడ్స్ మనకి డాబరీనియర్ ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి 5 ఇంపార్టెంట్ ట్రయాడ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా తర్వాత చాలా ట్రయాడ్స్ అందులోకి ఇచ్చాం, కానీ బేసిక్ ట్రయాడ్స్ 5 బేసిక్ డాబరీనియర్ ట్రయాడ్స్ ఆర్ దేర్.
దీస్ ఆర్ ద లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, ఐడిన్, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం, బేరియం, సల్ఫర్, సెల్యూరియం అండ్ టెల్యూరియం, అండ్ మ్యాంగనస్, క్రోమియం, ఐరన్, ఫెర్రం. సో వీటిల్లో ఇవి లిథియం, సోడియం, పొటాషియం డాబనీనియర్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, ఐడిన్ డాబనీనియర్, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం, బేరియం. సో బోరాన్, బెరీలియం, కార్బన్ ఇవి కాదు. కాబట్టి ఇది నాన్ ట్రయాడ్. సో ఐడెంటిఫై 3 ట్రయాడ్స్ ఇచ్చి ఐడెంటిఫై చేయటం, లేకపోతే డిఫరెంట్ ట్రిప్లెట్స్ ఇస్తారు, 3 ఎలిమెంట్స్ సింబల్స్ ఇచ్చి ఐడెంటిఫై ద డాబనీనియర్ ట్రయాడ్ అని అంటారు. సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దీస్ 5 you can answer any form. Among the odd one you can find out odd one, or అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి, ఒకటి ఆడ్ వన్, దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఆడ్ వన్స్లో నుంచి ఒక కరెక్ట్ ఆన్సర్ని పికప్ చేయొచ్చు. సో బేసిక్ థింగ్ మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ అంటే కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్, డాబనీనియర్ ట్రయాడ్స్ అనేది తెలిస్తే ఒక క్వశ్చన్ మనం ఆన్సర్ చేయడానికి, ఎలా అడిగినా కూడా ఆన్సర్ చేయడానికి వీలవుతుంది. The element that has the least non-metallic character among the following. ఈ కింద ఇచ్చిన వాటిల్లో ఏ ఎలిమెంట్, విచ్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ ద లీస్ట్ నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్? ఇందాక మెటలాయిడ్ అని అడిగారు ఒక క్వశ్చన్. ఈ నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ దేనికి తక్కువ ఉంది? సల్ఫర్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫాస్ఫరస్. ఇక్కడ సల్ఫరా ఫాస్ఫరస్ అనేటువంటిది మనకి డౌట్ వస్తుంది. సల్ఫరు నాన్ మెటల్, అసలు మెటల్కి సంబంధం లేదు. కార్బన్, సల్ఫర్, నైట్రోజన్ ఆ గ్రూప్లో ఉన్నవన్నీ సల్ఫర్ గ్రూప్లో ఉన్నవి. సో ఈ ఫాస్ఫరస్ కొంచెం మెటాలిక్ లక్షణాలు ఉన్నాయి, మెరిసేటువంటి గుణం ఉండటం, ఎసిడిక్, మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్, యాసిడ్స్ని తయారు చేస్తాయి. సో ఈ ఫాస్ఫరస్ అనేది నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ కలిగి ఉంటుంది. సల్ఫర్ తీసుకున్నాను, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ నీళ్ళలో కరిగింది అనుకోండి, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ యాసిడ్. సో నాన్ మెటల్స్ విల్ గివ్ నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్, వెన్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ వీ గెట్ యాసిడ్స్. ఇది ఫాస్ఫరిక్ యాసిడ్, ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్సైడ్, వెన్ ఇట్ ఈస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ ఇట్ గివ్స్ ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్సైడ్, ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో యాసిడ్. కానీ దీనికి నాన్ మెటాలిక్ నేచర్ ఎక్కువ. ఇది నాన్ మెటల్, ఇది నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఉన్నటువంటి పదార్థం. నాన్ పోలార్ కాంపౌండ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. ఇక్కడ పోలార్, వాట్ ఈస్ పోలార్ కాంపౌండ్స్? నాన్ పోలార్. పొలారిటీ అంటే ఒక మాలిక్యూల్ తయారైనప్పుడు కెమికల్ బాండింగ్ రూల్స్ ప్రకారం స్టెబిలిటీ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. స్టెబిలిటీ ఒక్కొక్కసారి ఈ మాలిక్యూల్స్ తయారైన తర్వాత స్టెబిలిటీ రాదు, ఛార్జ్ పరంగా ఇన్స్టేబుల్గా ఉంటాయి కొన్ని మాలిక్యూల్స్, వాటిని పోలార్ కాంపౌండ్స్ అని అంటారు. పోలార్ కాంపౌండ్. నాన్ పోలార్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఏ రకమైనటువంటి ఛార్జ్ ఉండదు. ఇట్ ఈస్ CH4 నాన్ పోలార్. H2O ఇది H ప్లస్ అయాన్స్ అండ్ H3O ప్లస్ అయాన్స్, హైడ్రోజన్ అయాన్స్. అలాగే NH3, ఇట్ ఈస్ గుడ్ బేస్. వెన్ dissolved in water you will get OH ions, NH3 plus H2O, you will get H plus ions and OH, NaOH, you will get NaOH solution. HF is also a polar substance, it dissociate into H plus F minus. So this is the non-polar one. An element X, some element is given X, that forms a chloride. When it is forming chloride, see it is Cl3. So trivalent element. ఇది చూడంగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది ట్రైవాలెన్సీ. సో ఎలిమెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ట్రైవాలెన్సీ. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద వ్యాలెన్సీ షెల్, ఇట్ ఈస్ ట్రైవాలెంట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా 3 ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ 3నా 5 కూడా ఇచ్చారు.
an element X forms a chloride, the number of electrons in the valence shell of X. ఇక్కడ వ్యాలెన్స్ షెల్లో 5 కనుక ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా, అంటే ఫాస్ఫరస్ తీసుకోండి లేదా నైట్రోజన్ తీసుకోండి, 5 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. NCl3, PCl3, PH3 లైక్ దట్. సో 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు Cl3 వ్యాలెన్సీ ఉండటం వేరు. సో దిస్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ కాంట్రవర్సీ, ఏ ట్రిక్కీ క్వశ్చన్. మనం చూడంగానే ట్రైవాలెంట్ కాబట్టి 3 అనుకుంటాం అని. 5 ఎలక్ట్రాన్స్ వ్యాలెన్సీ ఆర్బిట్లో 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నది ఖచ్చితంగా PCl5 ఏర్పరుస్తుంది, PCl3 ఏర్పరుస్తుంది. సో రెండు, ఫస్ట్ PCl3 మోర్ స్టేబుల్ దాన్ PCl5. కాబట్టి ఇఫ్ X ఈజ్ P ఆర్ N, ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ప్రిఫరెన్సు ట్రైవాలెన్సీకే ఉంటుంది. దానికి మనం ఆర్బిటాల్ స్ట్రక్చర్, ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్ గీసుకున్నట్టయితే ఎక్కువగా అర్థమవుతుంది. వాట్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ అక్కర్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ BF3, బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్. ద బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ మాలిక్యూల్ ఏర్పడేటప్పుడు what type of hybridization? There are varieties of hybridization, sp hybridization, sp2 hybridization, sp3 hybridization, like that. So sp na, sp3 na, sp2 na. So boron trifluoride sp2 hybridization ki example. Number of sigma and pi bonds present in acetylene. Acetylene means C2H2. Okay. సో C2H2లో కార్బన్ మధ్య డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది. సో ఆ డబుల్ బాండ్ ప్లస్ ఒక హైడ్రోజన్ బాండ్ సిగ్మా. సో దిస్ ఈస్ ద మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్, ఆర్బిటాల్ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్. సో హౌ మెనీ సిగ్మా బాండ్స్ ఆర్ దేర్, హౌ మెనీ పై బాండ్స్ ఆర్ దేర్? C2 కాబట్టి డబుల్ బాండ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా పై బాండ్స్ 2 ఉండాలి. సిగ్మా బాండ్, ఇక్కడ కార్బన్లో ఒక సిగ్మా బాండ్, 2 హైడ్రోజన్స్, H2 ఉన్నది కాబట్టి 2 హైడ్రోజన్లు 2 సిగ్మా బాండ్స్. సో హియర్ 1 సిగ్మా బాండ్, 2 సిగ్మా బాండ్స్, టోటల్ 3 and 2. సో సిగ్మా అండ్ పై, ఇది కూడా చూడండి జాగ్రత్తగా. పై సిగ్మా అడిగారు అనుకోండి 2, 3 ఆన్సర్ పెట్టాలి. సిగ్మా పై అడిగారు అనుకోండి 3, 2. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజన్ విత్ దట్ వన్. ఖచ్చితంగా ఇది ఇస్తారు చూడండి 2, 3. సో మనం ఏదో ఒకటిలే అని పెట్టేసేయకూడదు. కాస్త ఒకవేళ ఇది ఏలో ఇచ్చారనుకోండి, మీకు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏలో 2, 3 ఉంది, ఆ 2, 3 అనేటువంటిది కరెక్ట్ అని పెట్టేస్తే రాంగ్ అవుతుంది. సో ఈ సీక్వెన్స్ కూడా చూసుకోవాలి. ఈ సీక్వెన్స్ సిగ్మా ఫస్ట్ అడిగితే సిగ్మా, హౌ మెనీ సిగ్మా బాండ్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్, హౌ మెనీ పై బాండ్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఓకే. దెన్ 2,3 డైక్లోరో pentanol consists of the following functional group. NOL, NOL, OL, aldehyde. ఇలా కొన్ని వాటికి మనం నామిన్క్లేచర్లో మోడర్న్ నామిన్క్లేచర్లో మనం NaL అంటే ఆల్డిహైడ్కి ఇస్తాం, ఓల్ అంటే ఆల్కహాల్కి ఇస్తాం. సో ఇది ఇస్ ఆల్డిహైడ్, CHO. The following hydrocarbons participate in the substitution reaction. Substitution means one atom will be substituted in the molecule by removing the other part. ఇది ఎక్కువగా దేంట్లో జరుగుతుంది? ఆల్కీన్స్, ఆల్కేన్స్, ఆల్కైన్స్, ఆల్కైల్ గ్రూప్. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ అనేటువంటిది జనరల్ ఆల్కేన్స్ మోస్ట్ స్టేబుల్, అవి హైలీ రియాక్టివ్ కాదు, తొందరగా రియాక్ట్ కావు, ఒకదాంతో ఒకటి దేంతో పడితే దాంతో కలిసిపోవటం అనేది జరగదు. కాబట్టి రియాక్టివిటీ తక్కువ.
కంపేరింగ్ టు ఆల్కిన్స్, ఇక్కడ ఆల్కిన్స్ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్, ఆల్కైన్స్ అండ్ ఆల్కీన్స్ ఆర్ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్, ఆల్కేన్స్ ఆర్ సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్. Being a saturated one, it has no tendency to participate in the chemical reaction that much vigorously. That's why substitution reactions will take place in alkanes mostly. So our option should be B. The process of producing soap is called process of soap formation. Soap తయారు చేయటం, that is called సోపానిఫికేషన్. సపానిఫికేషన్ అంటే సబ్బు తయారు చేయటం. ఎస్టరిఫికేషన్, ఎస్టర్స్, ఎస్టర్ రియాక్షన్స్, ఆయిల్ మధ్య జరిగేటువంటి రియాక్షన్స్, యాసిడ్ ఆయిల్ ఎస్టరిఫికేషన్ జరుగుతుంది. హైడ్రోజనేషన్, హైడ్రోజనైజేషన్ అంటే హైడ్రోజన్తో కలవడం. క్రిస్టలైజేషన్ అంటే స్ఫటికాలుగా ఏర్పడటం, క్రిస్టల్స్, సాల్ట్ క్రిస్టల్స్. So saponification is the correct answer. During the electrolysis of fused NaCl, that NaCl means brine solution, the cathode is, ఇక్కడ cathode ఏమిటి, యానోడ్ ఏంటి పనిచేస్తుంది, క్యాథోడ్గా ఏం తీసుకుంటాం, యానోడ్. బ్రైన్ సొల్యూషన్ని ఎలక్ట్రాలిసిస్ చేసేటప్పుడు సెల్లో ఏది తీసుకోవాలి అనేటువంటిది అడుగుతున్నారు. ఐరన్ రాడ్ అక్కడ తీసుకుంటాం, ఐరన్ రాడ్. మెర్క్యూరీ కోటింగ్ ఉంటుంది అమాల్గమేషన్కి, గ్రాఫైట్ రాడ్స్ తీసుకోము, కాదు, ఐరన్ రాడ్. వై డూ వీ యూజ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ యాజ్ రేర్ వ్యూ మిర్రర్ ఫర్ వెహికల్స్? వెహికల్స్ అనగానే డ్రైవర్ మిర్రర్ అంటాం. డ్రైవర్ మిర్రర్, డ్రైవర్ దగ్గర ఉండేటువంటి మిర్రర్ ఏం వాడతాము, దట్ ఈస్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. Why we use convex mirror? Convex mirrors will form the image very close to our eyes, irrespective of distance, objective distance. Irrespective of objective distance, ఎంత దూరంలో, 1 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నటువంటి వెహికల్ కూడా మనకి కంటికి దగ్గరగా కనిపిస్తుంది. అండ్ డిమినిష్డ్, ఎంత పెద్ద వెహికల్ అయినా కూడా చిన్నదిగా మనకి క్లారిటీతో, అంటే డ్రైవర్ విల్ గెట్ ఏ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద వెహికల్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ విత్ హై వెలాసిటీ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ వన్, హౌ మచ్ ప్యాసేజ్ షుడ్ బి గివెన్ టు ఓవర్టేక్ దట్ వెహికల్. వెనక హార్న్ కొడుతున్నా అనుకోండి, హార్న్ కొట్టేటప్పుడు వెహికల్ సైజుని బట్టి ఓవర్టేక్ చేయడానికి మనం పక్క కదలాల్సి, లెఫ్ట్ సైడ్ కదలాల్సి ఉంటుంది. సో ట్రాఫిక్ రూల్స్ వీటికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్గా కూడా దీన్ని అడుగుతూ ఉంటారు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్లోంచి క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ద కాన్వెక్స్ మిర్రర్ వాడటానికి రీజన్ డిమినిష్డ్, నాట్ ఓన్లీ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు అవర్ ఐ. అంటే ఇమేజ్ వస్తువు ఉన్నటువంటి దూరం కన్నా మనకు దగ్గరగా కనిపించడం వల్ల తొందరగా రియాక్ట్ అవ్వడానికి, అంటే ప్యాసేజ్ ఇవ్వడానికి కానీ లేదా సిగ్నల్ ఇవ్వడానికి, వెనక వచ్చేటువంటి వెహికల్కి సిగ్నల్ ఇవ్వడానికి అవకాశం కలుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్. ఏ క్లోజ్ అండ్ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్, ఏ క్లియర్ ఇమేజ్ విల్ ఫార్మ్ ఆన్ ద కాన్వెక్స్ మిర్రర్. హీటింగ్ ఆఫ్ ఓర్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ సమక్షంలో ఓర్ని వేడి చేయడం. ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ గాలి తగిలేట్లుగా వేడి చేయటాన్ని రోస్టింగ్ అని అంటారు. గాలి తగలకుండా వేడి చేయటం స్మెల్టింగ్ అని అంటారు. పోలింగ్ ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ వన్. కర్రలతో తిప్పుతాం, మెటల్ లిక్విడ్ మోల్టెన్ స్టేట్ రాగానే పచ్చి కర్రలతో తిప్పడం వల్ల సిలికేట్స్ అన్నీ, అందులో ఉండేటువంటి మలిన పదార్థం అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో ఇది స్మెల్టింగ్, రోస్టింగ్, క్యాల్సినేషన్, పోలింగ్, వీటికి సంబంధించిన ఆ డెఫినేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రోస్టింగ్ ఈజ్ ఏ పైరోకెమికల్. పైరోకెమికల్ మీన్స్, పైరో అంటే హీట్ ఎనర్జీని ఇచ్చేటువంటి, అంటే ఉష్ణగతిక రసాయనిక చర్యలు అని అంటారు.
So the chemical reactions which involve with heat energy, that is called pyrochemical reaction. So roasting is a pyrochemical process in which the ore is heated in the presence of oxygen or air below its melting point. సో మెల్టింగ్ పాయింట్ కన్నా తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర వేడి చేసినప్పుడు అది రోస్ట్ అవుతుంది. ద ప్రొడక్ట్స్ లైక్ మెటల్ ఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ సల్ఫైడ్ ఓర్, ఒక్కొక్క కేటగిరీ అంటే ఆక్సైడ్స్, క్లోరైడ్స్, నైట్రేట్స్, కార్బనేట్స్, ఇలాంటి రకరకాల ఓర్స్ ఉంటాయి కదా. సల్ఫైడ్ ఓర్ తీసుకున్నప్పుడు సల్ఫైడ్స్ అన్నీ కూడా ఆక్సైడ్గా మారుతుంది. obtained in the process also or in solid state. Generally, reverberatory furnace is used for this purpose. Reverberatory furnace ni manam vaadtam. The CGS unit of S, what is S in the formula? Q is equal to ms theta or mst, temperature difference. Delta theta means temperature difference. So Q calorific value. Calorific value ikkada S is equal to దీన్ని ఫంక్షన్గా తీసుకున్నట్లయితే క్యూ బై ఎం డెల్టా టీ ఆర్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్. సో వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఫర్ దిస్? ఇలా రాసుకోగానే మనకి క్లారిటీ వస్తుంది. క్యూ కెలోరిఫిక్ వాల్యూ, కెలరీస్లో కొలుస్తాం. ఎం గ్రామ్స్. సో కెలరీ పర్ గ్రామ్, కెలరీ పర్ గ్రామ్, పర్ గ్రామ్ ఇక్కడ ఉంది. ఇంకా ఇక్కడ కూడా పర్ గ్రామ్ ఉంది, కానీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లేదు. ఇక్కడ టెంపరేచర్ కూడా ఉంది. సో yes, the units for yes, specific heat of any substance is calorie per gram per degree centigrade. అది ఎంకేఎస్ సిస్టంలో అనుకోండి, ఎంకేఎస్ సిస్టంలో జౌల్స్ వాడతాం. The following substance is used as flux in the blast furnace during extraction of iron. ఐరన్ ఎక్స్ట్రాక్షన్కి బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్లో దేన్ని ఫ్లక్స్ అంటే మిక్స్ చేసేది అని అర్థం. దేన్ని మిక్స్ చేస్తాం? సిలికాన్ డయాక్సైడ్ కలుపుతాం. ఓర్తో పాటు సిలికాన్ డయాక్సైడ్ కూడా కలిపితే మనకి సిలికేట్ రూపంలో మెటీరియల్ అంతా, వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అంతా బయటకు వస్తాయి. నెక్స్ట్ పార్ట్లో ఇంకొన్ని ప్రశ్నలు, ఇప్పుడు 42 ప్రశ్నలు చూసాం, ఇంకో కొన్ని ప్రశ్నలు చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.